एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जनवरी और सिर्फ 12 दिन बचे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में। तो इसी तरह से आप सभी ऊर्जावान बने रहिए और वीडियो को देखते रहें। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दूसरों से शेयर करते रहें। हाल फिलहाल हूँ मैं अभी छायापुरी पे। ये है छायापुरी का स्टेशन और ये अभी लॉकडाउन में बना हुआ स्टेशन है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से यूपी, बिहार व नॉर्थ ईस्ट के लिए जो ट्रेनें जाती है वो यहीं से जाती हैं। तो बनाए रखें इस चैनल के साथ प्यार और फिर जुड़े रहिए और आज के ब्लॉग को, आज के वीडियो को पूरा देखें व दूसरों से शेयर करें। जय श्री राम। तो ये है लत्तीपुरा विलेज और यहाँ जो अक्षत और निमंत्रण वितरण हो रहा है, ये फुटेजेस हमें अश्विन भाई ने भेजे हैं। अश्विन भाई भी इस जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें व दूसरों से शेयर करें, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं हैं, जो दीदी लोग हैं, वो लोग गांव-गांव में जाकर अक्षर वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ हम अश्विन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फुटेजेस भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन भाई। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी सोसाइटी में, अपने मित्रों के बीच में, ताकि जो अक्षत वितरण व कलश यात्रा है इसके एक यादगार हमारे सभी के साथ हमेशा रहें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। में रहता भाइयों ने श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी हम हैं सत्यम सोसाइटी में, जहाँ पे जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे एकत्र होना शुरू कर रहे हैं। लोगों में उत्सुकता है कि क्या हो रहा है। कई सारे लोगों को जो पता नहीं है कि अक्षत वितरण के लिए हम उनके घर घर जाने वाले हैं, तो वो एक उत्साह लोगों में देखने को बनता है। अभी धीरे धीरे लोग एकत्र हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आज हमें लगभग 4 सोसाइटी में जाना है और अलग अलग जगह पे अलग अलग अनुभव हम सभी को देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखिए किस तरह से सोसाइटी के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ कलश यात्रा का जो आनंद सभी लोग ले रहे हैं। दीदी लोग यहाँ पे आप देखिए, और ये काफ़ी सारे लोग हैं। तो एक उत्साह इन लोगों में सभी में देखने को बनता ही है और सभी लोगों में एक उत्साह है। पूरे भारत भर के जो राम भक्त हैं, जो नहीं भी हैं, उनमें भी उत्साह है। तो जयकारा के साथ ये सारी चीज़ें। पूरे हाथ और तालियां जोरदार एक साथ।
अब किसकी बारी है? लोगों का उत्साह तो देखते ही बनता है यहाँ। दीपावली के पर्व कैसे हम मनाते हैं घर पे, वैसे का माहौल हमारे सोसाइटी में बनाना है हमको। हम 11 से 1 बजे उसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, तो हम सबको देखना है और घर में बैठे बैठे रामधुन करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, भजन करेंगे इत्यादि हम। तो अभी हम हैं हरि दर्शन सोसाइटी में बिलगांव में, जिसमें काफ़ी सारे लोग एकत्र हुए हैं और काफ़ी सारे मेरे पीछे से भी आ रहे हैं जुड़ने के लिए। और अभी हम यहाँ अक्षत और निमंत्रण वितरण करेंगे। विश्वास है कि राम आएंगे। एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार एक साथ। झूम रहे हैं। यहाँ एक गुजरात की खास बात है, कुछ भी अवसर हो गरबा तो होता ही है। एक जो आप सभी देख सकते हैं किस तरह से सब लोग उत्साहित हैं, तो उत्साह को बनाए रखें। झोपड़ी के बागा चले जाएंगे राम। नहीं नहीं नहीं, પહોંચાડવાના છે। આ અક્ષત સાથે રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિ સમાન એક ફોટો હશે, સાથે એક પત્રિકા હશે, એમાં થોડી માહિતી છે। જેમ 14 વર્ષ પછી રામ અયોધ્યામાં આવ્યા અને સમગ્ર સૃષ્ટિને દીપાવલી ઉત્સવની ભેટ મળી, તો 500 વર્ષના એક અવકાશ બાદ ફરી એકવાર 22 તારીખે રામલલ્લાનું પુનઃ પ્રતિષ્ઠાપન થવા જઈ રહ્યું છે। તો આ પ્રસંગે આપણે પણ ત્યાં નથી જઈ શકવાના, તો અહીંયા આપણે દીપાવલી મનાવશું। 22 તારીખે ફરી એકવાર આપણે દીપાવલી જેવો મહોત્સવ મનાવશું। આપણા ઘરોમાં પણ, આજુબાજુમાં પણ, સોસાયટીઓમાં પણ ભેગા થઈ અને કોઈક નવા રચનાત્મક કાર્યક્રમ બી કરી શકાય, ભજન કીર્તન કરી શકાય, એવા કઈ બી કાર્યક્રમ કરી શકાય। પરંતુ 22 તારીખે આપણે ફરી એકવાર દીપાવલી મનાવશું અને ભગવાન રામને આપણે ત્યાં આપણી સોસાયટી, આપણા વિસ્તાર, આપણા હૃદયમાં પુનઃ સ્થાપન કરીશું। અત્યારે પણ આપણા હૃદયમાં છે જ ભગવાન રામ, નથી એવું છે નહીં, પરંતુ આપણને ભગવાને હનુમાન જેવી તાકાત નથી આપી કે ચીરીને આપણે બતાવી દઈએ કે અંદર બેઠા છે। તો ફરી એકવાર 22 તારીખે આપણા હૃદયના ખૂણામાં એમને સ્થાન આપીશું અને ફરી આપણે એને આમંત્રણ કરીશું અને તે દિવસે દીપાવલી જેવો મહોત્સવ મનાવશું। આપેલા અક્ષત એ પવિત્ર છે, પ્રસાદી સ્વરૂપના છે। આપ સૌ જાણો છો કે લોટા ભરેલા પાણીમાં ગંગાજળનું 2 ટીપા નાખીએ તો આખું લોટો ગંગાજળ બને। તો આ ચોખા આપેલા જે તમને છે, અક્ષત જે છે પ્રસાદી સ્વરૂપમાં આપણા ઘરમાં રાખીશું, પવિત્ર સ્થાનમાં રાખી શકાય, તમે ઈચ્છો ત્યાં રાખી શકાય, પૂજાના સ્થાન ઉમેરી દઈશું। તો આખો ભંડાર આપણો ભગવાનની પ્રસાદી બાદ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણો ભંડાર ત્યાં શક્તિ તો છે જ કે આપણા ઘરમાં ક્યારેય કોઈ ખોટ નહીં વર્તાવા દે। જય જય શ્રી રામ। જય શ્રી રામ। બધાને બહેનોને ખાસ વિનંતી કે આપ બધા પોતપોતાને ઘરે જાઓ, અમારા કાર્યકર્તાઓ તમારા ઘરે આવશે અને અક્ષત અને ફોટો આપશે। ત્યારે તમે એમનું સ્વાગત નહીં કરતા, પરંતુ ભગવાન રામના નિમંત્રણનું સ્વાગત કરજો અને પ્રત્યેકનું આ સ્વાગતને સ્વીકારજો। એટલે અહીંયા રહેવાની જગ્યાએ તમે તમારા ઘરે પહોંચો તો અમે ઘરે તમને
આમંત્રણ આપી શકીએ છીએ. અહીંયા આપી શકાય છે, પરંતુ અહીંયા અમે કોઈને નહીં આપીએ. ઘરે સુધી જવું એવું અમારે પ્લાન કર્યું છે. તો અમે આપ સૌના ઘરે જ પહોંચીશું અને પ્રત્યેકના ઘરે ઘરે અક્ષત અને ફોટો મળશે. તો બહેનોને ખાસ વિનંતી हैं आर्या सोसाइटी में। यहाँ पे देखिए सब लोग आए हैं, गेट पर कलश का स्वागत हो रहा है और राम आएंगे ये धुन सभी को, आप लोग सभी हतोत्साहित हो ही रहे होंगे। बस राम जी को अब आने में 12 दिन बचे हैं, तो बस सभी उत्साह से बोलिए जय श्री राम। जिसको विश्वास है कि आप आएंगे, गाना पूरे पूरे आधे से तो आ ही रहे थे। मेरी देखिए किस तरह से यहाँ एक उत्साह का माहौल है कलश यात्रा के लिए। और ये उत्साह तो हर एक सोसाइटी में जहाँ भी हम जा रहे हैं इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। तो ज़रूर शेयर करते रहें इन वीडियोस को, और एक यादें हम संजो कर रखते हैं इन वीडियोस के माध्यम से। આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી પુણ્યશાળી આત્માઓ છીએ
ગત વર્ષમાં ગત જન્મમાં કરેલા પુણ્યના ફળ સ્વરૂપે આપણને આ અવસર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે, જેનો લાવો આપણે ચૂકવાનો નથી. 22 તારીખે અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામલલા પુનઃ પ્રતિષ્ઠાપન થવા જઈ રહ્યું છે. આવા પ્રસંગે જેમ 14 વર્ષના વનવાસ પછી રામ અયોધ્યા પધાર્યા અને સમગ્ર સૃષ્ટિને દીપાવલીનો ઉત્સવ જોવા મળ્યો, એ જ પ્રમાણે 500 વર્ષના સંઘર્ષમય ઇતિહાસ પછી ફરી એકવાર રામ અયોધ્યામાં પધારી રહ્યા છે. તો આપણે દીપાવલીનો ઉત્સવ મનાવવાનો છે, ઘરે ઘરે આપણે દીપાવલી કરવાની છે. જે સ્વરૂપમાં આપણે દીપાવલી મનાવીએ છીએ તે જ સ્વરૂપમાં આપણે ફરી 22 તારીખે દીપાવલી મનાવવાની છે. ઘરે ઘરે દીવા થાય, રંગોળીઓ થાય, ભેગા મળીને કોઈ કાર્યક્રમો થાય, એવો પ્રયાસ આપણે બધાએ કરવાનો છે. આપણે બધા ભાગ્યશાળી છે. અનેક લોકોએ આ કાર્ય માટે પોતાના જાનની આહુતિ આપી દીધી છે. માત્ર એક વ્યક્તિ નહીં પરંતુ સમગ્ર કુળે આહુતિ આપી છે. પેઢીઓની પેઢીઓ આમાં ખપાઈ ચૂકી છે. આપણે એટલા પુણ્ય પ્રતાપ સ્વરૂપમાં છીએ કે આપણને આ અવસર પ્રાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે. એવું પણ કહી શકાય કે કદાચ ગત જન્મમાં આપણે પણ રામ જન્મભૂમિ માટે કોઈ યુદ્ધ કર્યું હશે નાનું અમથું, અથવા કોઈ કાર્ય કર્યું હશે કે ભગવાને અત્યારે આપણને એ સ્વરૂપ, એ તિથિએ, એ મહોત્સવમાં સામેલ થવા માટે આપણી સમક્ષ પધાર્યા છે. તો આપણે બધાએ આ જ સ્વરૂપમાં 22 તારીખે ફરી એકવાર આ પ્રમાણે ઉત્સવ મનાવવાનો રહેશે. આપણે પ્રત્યેકે આપણા ઘરે દીપાવલી મનાવવાની છે. અત્યારે हम हैं विराट सोसाइटी में, यहाँ सभी कार्यकर्ता एकत्र हो रहे हैं और ये है विराट. कुछ कार्यकर्ता वहाँ भी हैं. अभी सभी लोग यहाँ एकत्र होंगे. तो विराट सोसाइटी में अभी सारे लोग नहीं आए हैं. यहाँ पूरी बिल्डिंग लगभग खाली है, पर फिर भी जितने लोग हैं काफ़ी लोग यहाँ नीचे एकत्र हो चुके हैं. सभी लोगों में उत्साह देखा जा सकता है. कलश को लेकर, यहाँ पे आए हुए अक्षत और निमंत्रण को लेकर सभी लोग एकजुट हो रहे हैं. आएंगे राम आएंगे, तेरे झोपड़ी के धारा खुल जाएंगे. राम राम तेरे झोपड़ी के जय श्री राम, जय जागरण के अनुसार प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा. આપણે અહીંયા પણ દીપાવલી જેવો મહોત્સવ મનાવીએ, દીપાવલી બનાવીએ, ઘરે ઘરે દીવડા કરીએ. જેમ 14 વર્ષના વનવાસ પછી રામ અયોધ્યામાં પધાર્યા ત્યારે સમગ્ર સૃષ્ટિને દીપાવલીનો મહોત્સવ માનવાનો લાહવો મળ્યો. તો એ જ પ્રમાણે આ તો 500 વર્ષના સંઘર્ષમય ઇતિહાસ પછી ફરી એ જ સ્થાન પર રામલલા પુનઃ પ્રતિષ્ઠાપન થવા જઈ રહ્યા છે. તો 22 તારીખે આપણે દીપાવલીનો મહોત્સવ મનાવીશું. ઘરે ઘરે આપણે દીવડા કરીશું, ઘરે ઘરે રંગોળી પૂરીશું, એક સાથે ભેગા મળી કોઈ નાના મોટા કાર્યક્રમ કરીશું. ભજન કીર્તનથી માંડી કંઈ પણ કરી શકાય. તો 22 તારીખે ફરી આપણે રામને આપણે અહીંયા આપણી સોસાયટીમાં, આપણા ઘરમાં, આપણા વિસ્તારમાં, આપણા હૃદયમાં ફરી સ્થાપવાના છે. આપણા હૃદયમાં અત્યારે પણ છે જ, એવું નથી કે હમણાં નથી. અત્યારે પણ આપણી પાસે છે, પરંતુ ભગવાન રામે આપણને હનુમાન જેટલી તાકાત નથી આપી કે ચીરીને બતાવી શકીએ. એટલે અત્યારે પણ છે, પરંતુ 22 તારીખે આપણે એમને વિશેષ રીતે નિમંત્રણ આપીએ. અને એટલા માટે અમે આજે આપણે ત્યાં નિમંત્રણ આપવા માટે જ આવ્યા છીએ. અમે અયોધ્યાથી આવેલ પ્રસાદી સ્વરૂપના અક્ષત ચોખા, જે આ કળશમાં પણ છે એ જ ચોખા અમારી પાસે છે. આ ચોખાને અમે ઘરે ઘરે પહોંચાડવા માટે આવ્યા છીએ. આ અક્ષતની સાથે એક રામ જન્મભૂમિ મંદિરનો પ્રતિકૃતિ સમાન એક ફોટો
અને એક પત્રિકા અમે આપના ઘર સુધી પહોંચાડવા માટે આવ્યા છીએ. અમે બિલમાં જ રહીએ છીએ, બિલના જ કાર્યકર્તા છીએ, એટલે આપણાથી કોઈ દૂરના છીએ એમ નથી. આ ફક્ત આપણે અહીંયા છે એવું નથી, સમગ્ર ભારતમાં પ્રત્યેકના ઘરે ઘરે આ પ્રમાણે પ્રસાદી સ્વરૂપ અક્ષત હમણાં પહોંચતા હશે. કદાચ તમે તમારા કોઈ સગાવાલા બહાર કશે હોય તો એમને પણ પૂછજો, એ પણ અનુભવ કરશે. નહીં થયો હોય તો 2-4 દિવસમાં એમને ત્યાં પણ પહોંચશે. એટલે સમગ્ર ભારતમાં પ્રત્યેકના ઘરે આ પ્રમાણે અક્ષત પહોંચાડવામાં આવવાના છે. આપણે ત્યાં જે અક્ષત આપીએ છીએ તે પવિત્ર પ્રસાદી સ્વરૂપમાં અક્ષત છે. એને આપણે પ્રસાદી સ્વરૂપમાં સમજી કોઈ પણ સારી જગ્યાએ, પવિત્ર જગ્યાએ મૂકી શકીએ છીએ. જો આપણે ઈચ્છીએ તો આપણે એને આપણા ભંડારમાં પણ ઉમેરી દઈએ તો આપણો ભંડાર પણ અયોધ્યાથી આવેલ પ્રસાદ બની જાય. આપ જાણો છો, એક લોટા પાણીમાં ગંગાજળના 1-2 ટીપા નાખીએ તો આખો લોટો આપણે ગંગાજળ કહીએ છીએ. તો આ પ્રસાદી સ્વરૂપના અક્ષત આપણા ઘરમાં, આપણા ભંડારમાં ઉમેરીશું તો આખો ભંડાર આપણો રામનો પ્રસાદ બનશે. અને ભગવાન રામને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા ઘરનો ભંડાર ક્યારેય ખાલી ન થવા દે, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. 22 તારીખે ફરી એકવાર આપણે રામને આપણે ત્યાં આમંત્રણ આપીશું, આપણા ઘરમાં લાવીશું અને એ પ્રમાણે દીપાવલીનો ઉત્સવ મનાવીશું. જય જય શ્રી રામ. जय श्री राम। और यहाँ पे कलश और निमंत्रण के सभी लोगों का स्वागत हो रहा है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, लोग गदगद हैं यहाँ पे, कलश को माथे पर लेकर यात्रा के लिए उत्सुक हैं। परम एवेन्यू के लोग देखिए किस तरह से हतोत्साहित हैं। घर पर, द्वार पर राम आए हैं और अक्षत, जो पूजित अक्षत अयोध्या से आया हुआ है, सब लोग इसको स्पर्श कर कितने हतोत्साहित हो रहे हैं। तो आप सभी के यहाँ जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता अक्षत व निमंत्रण लेके आए तो आप लोग सभी उनका इसी प्रकार स्वागत करें, कलश का स्वागत करें। जय श्री राम। મનાવીએ ભેગા મળી કોઈ ભજન કીર્તન વગેરે કાર્યક્રમ થઈ શકતો હોય 22મીએ તો એવું પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે દરેક બહેન પોતપોતાના ઘરે જાય, જેથી કરી અમારા કાર્યકર્તા જે કંઈ સામગ્રી તમને આપવાના છે, અક્ષત અને ફોટો, એ તમને ઘરે આપી શકે. આપ અહીંયાથી ઘરે પહોંચો, ભાઈઓ અમારી સાથે રહે, જેથી કરી અમને કદાચ કોઈ ઓળખતું ના હોય તો ઘરે કોણ આવે એવો પ્રશ્ન ન થાય. તમે અહીંયાના અમારી સાથે રહો, બહેનો ઘરે પહોંચે અને ભગવાનનું સ્વાગત કરવા માટે તૈયારી કરે. તૈયારીમાં કંઈ કરવાનું. આ બાજુમાં જે આર્ય એક્ઝોટિકા છે ને, એમાં રાત્રે 8:30 વાગે એટલે 8 વાગ્યાથી મહાઆરતીનો કાર્યક્રમ ગોઠવાય છે. જો એ ફાઇનલ થઈ જશે તો તમને સૂચના આપવામાં આવશે તો તમારે બધાએ તઈ જઈને મહાઆરતીમાં ભાગ લઈ શકો. આપણે બાજુમાં જે આર્ય એક્ઝોટિકા છે ને, ત્યાં આગળ અત્યારે વાત થાય છે કે મહાઆરતીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે રાત્રે 22 તારીખે રાત્રે. તો એ દિવસે આપણે તઈ જઈ અને બધી સોસાયટીમાં બધા લોકોને લઈ જવાના, ઘરેથી આરતી લઈ જવાની અને આરતીનો કાર્યક્રમ ગોઠવાશે. તો અમારા દ્વારા તમને સૂચના આપવામાં આવશે કે 22 તારીખે ફાઇનલ છે, તો એ કાર્યક્રમમાં આપણે ભેગા થઈ શકીએ. અને બીજું, આ હરિઓમ સોસાયટીની અંદર સુંદરકાંડનું આયોજન થયેલું છે. રાત્રે કેટલા વાગે છે ચંદ્રકાંત? લગભગ 8:30 વાગે છે. તો હરિઓમની અંદર સુંદરકાંડનું આયોજન છે, તો તઈ પણ આવી શકાય આપણાથી, બરાબર? એટલે આ 2 કાર્યક્રમ નિશ્ચિત થવાના છે આપણી નજીકની અંદર.
તો એ કાર્યક્રમ આપણે ભાગ લઈ શકીએ. દરવાજો ખુલ્લો જો ભાઈ આવશે કોઈ રસ્તો આપો નથી પણ આ જે પ્રક્રિયા છે તમને નહીં જવાની. जय श्री राम પોતપોતાના ઘરે જાઓ અને આને ત્યાં નિમંત્રણ આપો એવી આપ સૌને પ્રાર્થના. પ્રત્યેક બહેન પોતાના ઘરે જાય જેથી કરી અમે ત્યાં પહોંચીએ તો રામનું સ્વાગત કરવા માટે આપ તૈયાર રહો. અમારું સ્વાગત સાફ થઈ જશે અને કદાચ ભગવાન રામ આપણા ભંડાર ક્યારેય પણ ફૂટવા નહીં દે એવો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના પણ કરીશું. 22 તારીખે આપણે ભગવાનને આપણા ઘરોમાં આપણે ત્યાં નિમંત્રણ આપવાનું છે, આપણે એને સ્વાગત કરવાનું છે. અત્યારે અમારા અહીંયા કાર્યકર્તાઓ છે એમની સાથે આપના એક એક ભાઈ જોડાશે. દરેક जय श्री राम જય શ્રી રામ, जय श्री राम જય શ્રી રામ, जय श्री राम જય શ્રી રામ. जय શ્રી રામ. ધીરે ધીરે આગળ લો. प्रोग्राम है अक्षत वितरण का, वो समाप्त होता है. कल फिर मुलाकात होगी. तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अब सभी से हम विदा लेते हैं. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम.